우크라이나 전쟁 발발과 함께 전 세계적으로 반전의 목소리가 높아지는 요즘 영덕후가 선택한 작품. 25 meters. Roger that. You are now in the kill zone. 킬존을 서슴지 않았던 군인들의 전쟁 드라마가 펼쳐집니다. Butcher shop, 2 o'clock. Dude has a phone. Get out of the way! Drop your phone! Put it down. Go get it! Brown of Aldrin! I can't get a shot. 그곳에서 마주한 전쟁의 참상. 문화시민의 선택, 허트 로커입니다. Just in case the Russians come, we have to have a big tank battle. 이라크 전쟁에 참전한 폭발물 처리반 EOD. 불의의 사고로 중사 톰슨이 전사한 후 군은 제임스를 발령시켰습니다. Hey, sorry to hear about Thompson. I know he's a good tech. Hey, I'm not trying to fill his shoes or anything, you know. I'm just gonna do my best. Appreciate it. 본국 귀한 날짜를 곱씹으며 작전을 이어가던 날, 제임스에게 첫 임무가 맡겨졌는데요. Our informant says he saw a pair of wires going into a rubble pile. It's a possible IED. Huh? Specialist! Bring up the Humvee. What's going on? I'm gonna break out the suit. What about the bot? I'll take care of it. 위험보다는 모험을 즐기는 성격인 제임스는 고민 없이 폭발물을 직접 처리해 나서죠. Got tools? Got to. All right, let's rock and roll, man. 천천히 주위를 살피면서 걷던 제임스의 돌발 행동. Blaster 1, what's going on? Hey, James, can you hear me? What's going on with the smoke on the side of the road? Over. Creating a diversion. But from what? Is there a threat? 팀전이 아닌 개인적 판단이 앞서는 무모함에 모두가 잔뜩 날이 서 있을 무렵 Found something. 제임스는 별것 아니라는 듯 기폭 장치를 제거하기 시작합니다. Gotcha. All right, we're done. Good to go. 호기롭게 작전 종료를 외치던 순간 Got a wire. Hang on. 곧이어 발견되는 또 다른 전선들. Secondary. Take cover. Get in the wall. Get in the wall. 그리고 그 순간 바로 옆 건물에서 황급히 내려오는 한 남자. 제임스 중사는 간발의 차이로 모든 폭탄의 기폭 장치를 제거하는 데 성공합니다. That wasn't so bad. Our first time working together. What do you think? I think us working together means I talk to you and you talk to me. It's combat, buddy. 능력은 인정하지만 개인 행동으로 위기를 자초하는 제임스에게 단단히 화가 난 샌번 화사. Hey, it's just 39 days. 38 if we survive today. 하지만 숨 돌릴 틈도 없이 바로 다음 사건이 벌어지고 맙니다. Where is it? It's behind the wall. How do you know it's a bomb? The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk. 민간인들부터 대피시킨 후 천천히 차량 쪽으로 움직이는 제임스 중사. 그 순간 한 발의 총성과 함께 차량이 폭파되고 마는데요. 순식간에 아수라장이 되어버린 이곳. 제임스가 나서서 화재를 진압합니다. 차량을 휘감던 불길은 잡혔지만 차 트렁크에 대량의 폭발물이 남아 있었죠. What's he doing? I don't know.
이건 또 무슨 계산일까? What are you doing? There's enough bang in there to send us all to Jesus. I'm gonna die. I wanna die comfortable. 도무지 이해할 수 없는 제임스의 괴짜 근성. All right, I'm gonna look for the initiating system. 눈앞에서 폭탄 더미들을 마주하고도 굳이 기폭 장치를 찾겠다는 것입니다. 한편 언제 어디서 저항 세력의 공격을 받을지 모를 도시 한복판에서 경계를 늦추지 않는 샌버나사 그리고 엘드리치 상병. Got a young man on the roof. You're 9 o'clock. Keep an eye on him. Roger that. 한쪽에선 공격에 맞선 밀착 어모를, 다른 한쪽에선 폭발에 맞선 해체 작업이 지체되자 Hey, James, how you doing? I'm wonderful. How are you? We got a lot of eyes on us, James. We need to get out of here. 어느새 늘어나 버린 주변의 시선들. James, we need to get out of here. 샌버나사는 거듭 후퇴를 이야기했지만 기폭제 찾기에 혈안이 된 제임스를 말릴 수는 없었죠. Interesting. 그리고 그 순간 그들을 응시하는 수상한 무리들. They're communicating with your cameraman. We can go! 제임스는 이번에도 무사히 모두의 목숨을 구할 수 있을까요? 아니 이 작품이 2010년에 아카데미를 휩쓴 영화라고요? 그렇습니다. 많은 사람들이 이제 아바타가 받을 것이다, 작품상이나 감독상을 라고 예상했는데 네. 예상을 뒤엎고 이 작품이 받아서 굉장히 빅뉴스가 됐었던 기억이 납니다. 더더군다나 또 아바타의 감독인 제임스 카메론하고 또 이 작품의 감독인 캐서린 비글로하고는 예전 부부 사이였다고. 맞습니다. 또 이게 재밌었던 게 이 뭐라고 그럴까, 이 두 영화가 무려 7개 부문에서 후보로 붙었어요. 어머나. 근데 6개 부문을 전처가 이겼습니다. 제 기억으로는 캐서린 비글로가 앞에 앉았었고요. 네. 그다음에 이 제임스 카메론이 바로 뒷열에 앉아 있다가 마지막 감독상, 작품상 부를 때 전처가 호명이 된 거죠. 근데 캐서린 비글로는 뒤도 안 돌아보고 바로 앞으로 나가는 그런 장면을 제가 기억하거든요. 그러니까 이 영화로 이제 아카데미 역사상 처음으로 감독상을 수상한 여자 감독이 되었습니다. 어떻게 생각하면 이제 굉장히 이제 극적인 기록을 만든 건데 요즘은 이제 종종 이런 일들이 많죠. 올해도 아카데미에서 감독상을 여성 감독이 받았고요. 작년에도 클로이 자오가 받았으니까 2년 연달아서 여자 감독이 받았거든요. 근데 이때만 하더라도 불과 10년 전인데 역사상 처음이죠. Bastard. We're done. Sanborn! Let's get out of here. Hey, James. 아유. 맞아도 싸다. 맞을 줄 알았어. Yesterday. Wasn't cool. Yeah, I know. You'll get it, though. You'll get it. 유능한데 약간 저렇게 독불 장군인 분들 있으면 좀 단체 생활할 때는 그렇죠. 무시할 수도 없고 또 제거는 잘하니까. 저 사람이 잘못하면 자기도 죽으니까요. Ran missions in every hole that you could possibly imagine. So I'm pretty sure I could figure out a redneck piece of trailer trash like you. Well, looks like you're on the right track. 유독 그 히어로 영화에 등장했던 캐릭터들이 많이 나오더라고요. 일단 주인공인 제임스 중사가 너무나 유명한 또 호크아이고, 네. 그 샌버나사는 그 팔코원 역할로 또 그래서 또 맹활약을 하고 계시고. 군대에서 저렇게 선후배로 만나서 이후에 슈퍼히어로 또 둘 다 이렇게 애가 또 만나는 분이니까. 건가? 뭐 이런 생각이 들기도 하고요. 사실 이 영화에서 그 호크아이 제레미 레너가 너무너무 고생을 했던 게 영화에 나오는 그 방호복이 실제로 이게 한 50kg 정도가 넘는데요. 풀옵션을 장착을 하면은. 근데 이건 사실 이렇게 좀 비슷하게 만들어 놓고 살 수도 있는데 감독이 이거는 진짜 리얼해야 된다. 대역 배우도 사용하면 안 된다 해가지고 제레미 레너가 또 굉장히 또 고생을 했다고 합니다. 네. 그 촬영지도 되게 좀 더운 나라 아니에요? 무려 한 저게? 40도가 넘는 또 온도였다고 하는데 그런 것들이 모여서 사실은 영화가 주는 굉장한 실감들이 있을 테니까요. Well, no one's counting. This job never finishes. Contact left!
I got movement. Yeah. All right, you're a little left. Just breathe easy. 20 meters to the right of the building. 관람보다는 좀 체험하는 것 같은 네. 느낌이 많이 들어요. VR하는 줄 알았어요. I got him. He's moving, he's moving, he's moving to the building. Follow him, you got him? Got him. 그 영화에서 총은 마치 영화 속의 폭탄처럼 사용하는 거죠. 한번 터질까 안 터질까를 가지고 굉장히 살떨리는 거잖아요. 총도 마찬가지로 1대1로 저격수끼리 한 발씩 이렇게 쏘는 것 같은 방식으로 Window, at the window. 구성이 되어 있죠. He's still there. Left window, left window. Got him? Got him. He's down. 나 내가 진짜 거기 있는 줄 그렇죠. 알았어. 이거 영화라는 걸 완전 잊고 움직였다. 약간 이렇게 완전히. 맞아요. 각본을 쓴 사람이 실제로 종군 기자로 활동을 했던 사람이 본인의 경험과 관련된 이야기들을 풍부하게 극화해서 만들어서 그런 것이 있을 수 있겠다가 하나고요. 이 영화를 만들었던 캐서린 비글로우는 원래 폭발 장면을 잘 찍고 원래 액션 영화를 많이 찍고 스피디하게 서스펜스를 잘 다루는 감독으로 굉장히 유명했어요. 100% 다 핸들드로 찍은 거. 네, 그렇게 보이죠. 이 영화를 찍은 촬영 분량을 다 합치면 이제 한 200시간 된다고 하는데요. 아이고야. 핸들드로도 찍고 다양하게 찍고 이것을 또 파편적으로 또 구성을 하고 해서 영화를 보면 정말 전장에 입회한 것 같은 느낌이 들 정도의 실감을 주죠. Who do you got? He came walking up to our checkpoint, said he had a bomb strapped to him, but he's sorry. He doesn't want it to go off. Then he starts begging us to take it off of him. Help this man. He's not a bad man. He's not a bad man. He got a bomb strapped to him. This is a joke. He's trying to pull us closer. Yeah, I got it. All right, look. Tell him to open his shirt slowly. I need to see what's inside. افتح قميصك مشان نشوف شو في تحته. Ah, Jesus. Please don't leave me. يا رب. بسرعة الله Let's يخليك. handle this. We're gonna have. It's okay. We got this. We got this. قول له بسرعة. Just shh. Okay. خلصني. Let me look at the back. يا رب. It's just, يا رب. we don't got enough time, Sam. We don't have enough time. I just got. راح تنفجر. I gotta get these bolts off. Kim, come on, let's go! Sanborn, I got the suit. Just go. Sanborn, you have 45 seconds. You have 45 seconds, Sanborn. Leave. Dead man, Will! Go! Everybody get back! Hang on! 살떨리게 이 폭탄을 제거하는 순간에 잘못하면 내가 죽는다라고 생각하겠지만 제대로 끊거나 제거를 해서 모두를 살렸다라고 하면은 그때 보상이 얼마나 강렬하겠습니까? 그래서 반복하게 되다 보면 계속 거기에 중독이 되는 어떻게 보면 극중의 주인공이 그런 상태에 놓인 게 아닌가. What do we have here? They're, bomb parts, signatures. Yeah, I see that, but what they doing under your bed? This box is full of stuff that almost killed me. You know, I just think it's really interesting, you know, to hold something in your hand that could have killed anyone else. 우리가 좀 흔히 상상하지 못했었던 이 전쟁이 남길 수 있는 또 다른 상처를 이렇게 보여주는 것 같아가지고 전쟁에서는 한 가지만 생각하면 되잖아요. 죽느냐 사느냐만 생각하면 되게 되는데 여기서는 시리얼도 너무 많으니까 뭘 집어올 줄 모르잖아요. 그 상황에서 고심 끝에 결국 아무거나 집어갈 때 카메라가 일부러 로우 앵글로 찍거든요. 그래서 텅 비게 그 마트를 찍는 풍경들이 있는데 사실은 어떻게 생각하면 이 남자의 어떤 상태야말로 가장 비극적인 상태라고 볼 수도 있죠. 자, 오늘도 문화시민만의 해시태그 붙여봐야죠. 예. 그 톨스토이의 그 안나 카레니나의 한 구절을 좀 약간 패러디를 해볼까 해요. 네. 첫 번째 문제. 네. 평화의 모습은 모두 비슷하지만 전쟁의 참혹함은 모두 제각기 다른 모습으로 불행하다. 라고 이렇게 한번. 네. 무슨 해시태그가 그렇게 길어? 욕심 생겨가지고 아니, 해시태그를 계속 길어져요.
저는 그냥 살 떨리는 서스펜스. 그 이런 거 좋잖아. I mean, how do you do it, you know? Take the risk? I don't know. I just, I guess I don't think about it. 문화 시민이 되기 위한 한 걸음. 오늘의 영화는 영화 1917입니다. 1차 세계대전이 막바지로 치닫던 1917년. Now listen, Erin Moore is inside, so tidy yourselves up. Must be something big if the general's here. Your orders are to get to the second. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions. 1,600 men, your brother among them. You think you can get there in time? Yes, sir. Any questions? No, sir. 함정에 빠진 아군에게 즉각 공격 중지 명령을 전달해야 하는 두 병사. It's enemy territory. We've got no idea what we're walking into. Blake, if we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. Scar. Me. They really have gone. 그들은 적군과 아군이 수십 번 접전을 벌였던 참호 속에서 비밀 통로를 발견하고 This might be a way through. 적의 눈에 띄지 않기 위해서 지하 이동 경로를 선택하는데요. Jesus. Look at this. It's massive. Bosch dog meat. 가장 안전할 것이라 믿었던 이곳. What's in the other boxes? 그런데 What's wrong? Tripwire. Oh, Jesus. Oh, no. 얼른 이곳을 빠져나가야만 합니다. You keep hold of me. 하지만 다량의 흙먼지를 뒤집어 쓴 스코필드는 앞이 보이지 않고 I can't see. I can't see. 설상가상으로 길마저 끊겨 진퇴양난인 가운데 But we have to jump. Come on. You're going to have to jump. Just jump. I can't see. You need to trust me. Jump. 그렇게 가까스로 탈출엔 성공했지만 더 큰 위험이 도사리고 있는 지상이동. 얼마쯤 걸었을까? Did you find any food? No. I don't like this place. 그 예감이 적중한 것인지 잠시 식량을 보충하려던 그들은 추락하는 적군의 전투기를 보게 됩니다. 그런데 전혀 예상치 못한 다음 상황. 갑자기 전투기의 방향이 바뀌면서 순식간에 그들 쪽을 덮치는데요. 네. 또 어떤 현실적인 느낌을 받았냐면 주인공들이 둘인데 잘생긴 애가 하나도 없어요. 그게 뭐냐면 너무 현실적인 얼굴들인 거야. 한 명은 그냥 오이같이 생겼거든요. 감자와 오이. 예. 감자 오이. 감자는 귀엽죠. 오이도 뭐 길쭉하니 좋은데. 이 영화 유명한 사람이 안 나오는 게 아니잖아요. 초반에 잠깐 나와서 사람들이 심지어는 몰라보기도 하는데 콜린 퍼스가 나온단 말이에요. 초반에 에린 모어라는 장군이 콜린 퍼스예요. 그 명령 전달하는? 너무 묻혔다. 콜린 퍼스에 대응하는 사람으로 나오는 사람이 베네딕트 컴버배치잖아요.
그런 배우를 못 쓰는 영화가 아니에요. 근데 정작 두 주인공은 그쵸. 사람들이 거의 모르는 사람, 예. 평범한 사람을 예. 썼어요. 그 어떤 왜냐하면 의도예요? 이 영화의 캐스팅은 이 영화의 주제하고 관련이 있어요. 제가 볼 땐. 이렇게 탑스타들이 계급도 높아요. 장군에다가 뭐 중령 대령 이런 사람들이잖아요. 네. 전쟁이라는 게 인류의 역사라는 게 이렇게 힘 있는 사람, 사람을 마음대로 부리는 사람, 좌지우지하는 사람이 결정하는 것 같지. 근데 그게 아니야. 누구인지도 모르는 사람, 키 큰 애와 키 작은 애. 오이와 감자. 어쨌건 네. 진짜 영웅은 이 사람들이다라는 거예요. 이걸 이런 대비를 통해서 보여주는 거죠. 근데 더 안 보이는 최후의 한 가지 또 굉장히 중요한 테마가 있는데 그게 뭔가 하면 주인공인 스코필드의 내면의 여행이에요. 블레이크는 굉장히 인간성이 따뜻하고 낙관적이고 가족을 좋아하고 이런 낙관적인 사람이고 이 사람은 정반대예요. 네. 근데 이 사람이 뒷부분에 가면 이 여정 속에서 마침내 블레이크의 인간성을 회복하는 여정이거든요. 그러니까 크게 보면 뭔가 블레이크에서 네. 스콜필드로 맞아요. 옮겨지는 것 같아요. 모든 게. 그 사명감이라든가 역할이라든가. I wish you picked some other bloody idiot. What? Why in God's name did you have to choose me? I didn't know what I was picking you for. No, you didn't. You never know. That's your problem. I never thought it would be this. So do you want to go back? Just why the 그나저나 참 씁쓸했던 게 네. 전쟁터가 사람을 이렇게 만드는구나. 그러니까 그 추락하는 비행기 조종사 적군이잖아요. 근데 살려주잖아요. 어찌됐건. 네. 근데 어떻게 이렇게 살려준 사람을 그렇게 칼로 찔러 죽이지? we should put him out of his misery. No, get him some water. He needs water. It's all right. It's all right. Stop. Stop. No, no, no! 만약에 그 이제 독일군 파일럿이라고 한번 생각해 보세요. 처음에 말을 하는 거 보면 대화가 안 통해요. 독일군이니까 영어가 어떤 말인지 잘 모르죠. 그 상황에서 추락을 했는데 영국군이 자기한테 다가와서 뭔가를 하려고 하는데 자기한테 위해를 가하려고 하는지 자기한테 살려주려고 하는지 그 짧은 순간에 판단할 수가 없고 누가 선이고 누가 악이다 이런 문제가 아닌 거고요. 그러니까 네. 그게 너무 목숨이 왔다 갔다 하는 곳이다 보니까 맞아요. 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고 네. 그렇게 되나 봐요. 그럴 수 있을 전쟁터가. 것 같아요. 더군다나 이제 자기가 제대로 먼저 하지 않으면 내가 죽을 수도 이렇게 생각하니까 네. 그래서 네. 그렇게 이기적으로 행동할 수밖에 없는 네. 부분이 있는 것 같고요. 네. 근데 그 장면이 이제 이 영화를 보는 이제 저는 어떤 하나의 약간 팁 같은 걸 드린다면 이 영화에서 제일 중요한 그 임무가 무엇일까? 당연히 함정을 판 걸 모르고 죽음 속으로 들어갈 수 있는 우리의 동료 1,600명을 살리자. 이게 제일 중요하잖아요. 네네. 초반에 보면 그 체리나무를 독일군들이 다 베잖아요. 네네. They chopped them all down. 왜냐하면 한 달만 지나면 체리 열매가 열리면 연합군들이 따먹으면 그것도 식량이 되니까 네. 그래서 다 잘라버리는데 네. This time of year, it looks like it's been snowing. Blossom everywhere. So these ones all goners. 나무가 죽고 열매가 죽으면 아무것도 아닌 것 같지만 거기서 썩어버리면 나중에 내년이 되면 훨씬 더 많은 나무들이 자란다라는 얘기를 영화에서 블레이크가 해요. 그럴 때 썩어서 떨어진 그 열매라는 건 사실은 스코필드죠. 한 사람이 죽어서 1,600명을 살리는 얘기거든요. 그 마지막에 보면 그래도 그렇게 연결이 되네. 네, 그 급류를 떠내려갈 때 옆에 체리꽃잎이 떨어져 있어요. 그러니까 그 체리꽃잎이라는 건 바로 스코필드의 거룩한 희생 같은 거고 그때 또 심지어 나무를 이렇게 잡고 떠내려가잖아요. 그때 죽은 나무, 그 뭐 체리 열매, 뭐 혹은 꽃잎들 같은 것들은 다 그런 희생의 테마를 연결시키는 거니까 이제는 선생님 만나고 나서는 이제 영화 보면서 한 장면도 허투루 버리면 안 되는. 나는 그 체리꽃 얘기 처음에 나왔을 때 그냥 뭐 체리꽃인가 보다 하고 봤는데 그게 또 그렇게 연결이 되네요. 네, 그런 건 아마 분명한 연출적인 의도가 당연히 있겠죠.
find the Devons. We're the Devons. I have orders to stop this attack! What? Where is Colonel Mackenzie? He's further up the line! No! No, 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 no! 마지막 그 역주하는 장면, 네. 그 장면 너무 감동적이죠. 네. 너무 잘 찍기도 했고. 그 장면을 보면 배우가 동선 파악을 사전에 정확하게 모르고 있었구나. 부딪히잖아요. 그러니까요. 네. 부딪히는 거 이런 거 네. 보면 그게 부딪힘을 연기하는 게 아니거든요. 네. 실제로 부딪혀서 막 네. 넘어지는 거고. 그거 너무 리얼했어 진짜. 나가 떨어지더라고 정말. 와 진짜 개고생했겠다 싶었어. 엄청 고생했겠죠. 네. 아 이래서 유명한 배우를 못 썼네. 너무 고생스러워. 그 물에 장면을, 빠져. 네, 뛰어내려, 뭐 철조망에 찔려. 네. 저한테는 가장 이 영화에서 인상적인 게 뭔가 하면 왜 주인공이 블레이크가 아니고 스코필드일까? 예. 이유가 있는 사람이 뛰어서 그 일을 그대로 한다면 그냥 영웅이 영웅한 거잖아요. 네네. 근데 정작 진짜 주인공인 스코필드는 여기에 파견되어야 될 이유가 없어요. 유일한 이유는 그 친구 옆에서 낮잠 자다가 우연히 걸렸기 때문에. 그럼에도 불구하고 우리가 해야 되는 임무도 있고 사명도 있고 도덕도 있고 희생도 있잖아요. 네네. 그런 거에 관한 이야기처럼 느껴져서 이 여기가 갖고 있는 보편적인 감동이 여기서 나오는 걸 수도 있겠구나 하는 생각이. 그렇죠. You have to stop! Who the hell are you? Lance Corporal Schofield, sir. I have orders from General Erenmore to call off this attack. Major, Yes, sir. stand them down. Yes, sir. Call up the orderlies, turn the wounded. Hold the line in case they counter. Yes, sir. 자 20좌표 네. 이렇게 그냥 단순하게 좀 말씀드려보겠습니다. 네. 역사의 영웅은 오이와 감자였다. 이렇게 마무리 짓도록 하겠습니다. 네. 네. 어이야. 네. 모든 이 역사, 특히 전쟁의 역사의 진정한 영웅은 수많은 오이들과 감자였다. 네. 이런 생각이 드는 영화였습니다. 네, 역사 앞에 스스로를 바쳤던 수많은 오이와 감자들의 네. 묵념을 저희가 빌면서 네, 네. 끝내야 될 것 같네요. 네. 네. 잠깐 막간의 또 묵념 타임으로 이 시간 마무리할게요. 네. 이게 뭐야? 같이 살 방법이 있는데 해볼 수 있는 건 다 해봐야지. 우리가 같이 편 먹고 뭔가 할 수 있을 거라고 생각하고. 지금 다른 도움 없이 그쪽이나 우리나 살아서 빠져나갈 방법이 없지 않습니까? 어느 한쪽에서라도 답이 나오겠죠. 살아남기 위해 하나가 된 남북의 공동 탈출 작전 모가디슈입니다. 1990년 머나먼 타국. 네, 여기 있습니다. 아프리카 소말리아에서 동분서주하던 외교관 한신성 그리고 그의 서기관. 자문을 열면 되지 그걸? 양쪽 국기가 잘리면 안 돼, 알았지? 소말리아 대학 현판도 나와야 되고. 당시 유엔 미 가입국이던 대한민국에게 기존 회원국인 소말리아의 한 표가 꽤 절실했던 상황이었는데요. 그 시간 모가디슈로 날아온 또 다른 외교 인사, 안기부 출신 강대진 참사관입니다. 대사님, 드디어 대통령 면담. 대한민국 역사적인 유엔 가입 승진. 아이 승진은 또 너무 같다. 갑작스레 도로 한복판에서 소말리아 무장 강도단을 마주하게 되는데요. 대체 이게 무슨 일인가 싶었죠. I'm the South Korean ambassador. We are together. 아이러니하게도 마레 대통령에게 전할 선물만을 낚아챈 채 자리를 떠나버린 강도들. 결국 석 달을 공들여 만든 외교 면담이 취소되고만 그날. 그럼 눈 뜨고 그냥 가방 가져가는 걸 그냥 보고만 있었어요? 참사관님이 같이 있었다고 별 수 있었을 것 같습니까? 그 경찰에 신고도 안 하셨다며? 그거 소용없어. 딱 봐도 이북놈들 공작이잖아. 이제까지 외교차량 습격한 무장 강도들이 차 빼고 집만 들어갔다는 얘기 들어본 적 있어? 냉전의 엄혹함이 가시지 않던 시기 안기부 출신 강 참사관은 소말리아를 대한민국 편으로 끌어들일 수 있는 한 가지 묘안을 제안합니다.
이건 68년부터 AK-47을 베이스로 만든 68식 보총. 또 이건 AK-47을 저격용으로 개량한 78식 저격 보총인데 메이드 인 노스 코리아다. 딱 그러니까 걔는 막 특종 잡았다고 눈이 획각 뒤집어 까지는 거야. 근데 이거 진짜 북한자 확실해? 사실이야? 사실이 무슨 상관이에요. 기사를 제가 쓰는 것도 아닌데. 반군과 북한의 무기거래 이슈를 들이밀면서 대한민국의 가입 지지 연설을 부탁하려고 했던 것이죠. 하지만 이번에도 남한과 북한, 양국의 외교 로비를 저울질하는 소말리아. 저것들이 이젠 대놓고 바람을 피우네. 어이! 이명수 대사! 그거 좀 봅시다. 무슨 용무 있어? 우리 페어플레이 합시다. 페어플레이. 당신들이야말로 왜 우리가 반군을 지원한다는 거짓말까지 퍼뜨려서 소말리아랑 싸움 붙이는 거예요? 거짓말이 당신들 외교 방침이요. 이걸 왜 우리한테 뒤집어 씌우시오? 사진까지 다 찍혀서 신문에 난 마당에. 반군들한테 무기 팔아먹는 걸 들키지나 말든지. 그거 자꾸 없는 소리 짓거릴 거요? 선은 넘지 마. 야, 우린 여기 가만히 있는데 선은 기쪽수로 모아서. 강수로 확. 안 돼. 여기서 이러면 안 돼. 모두가 한껏 날을 세워서 다투던 그때 별안간 총성과 포탄 소리가 들리는데요. 독재 정권에 대한 불만으로 번진 반군들의 대규모 시위였었죠. 그렇게 난데없는 내전으로 패닉에 빠져버린 한국 대사관. 통신 전부 목통이에요. 이 아비규환에서 벗어나려면 안전을 보호할 수 있는 경비병력부터 요청해야 했는데요. 한편 이미 반군과 폭도들에게 점령당하고만 북한 대사관. 그나마 남은 식량하고 자동차까지 다 털어갔으니 어쩝니까? 다들 중국 대사관으로 피신한다. 어렵사리 목숨은 부지했지만 중국 대사관도 공관을 버리고 떠나버린 상황. 이제부터 우리 투쟁 목표는 생존이다. 그렇다고 다시 돌아갈 수도 없던 그 순간 북한은 남아있는 한 줄기 구원책을 향해서 갑니다. Bonjour. We are from the North Korea embassy. 이건 또 무슨 꽁꽁이일까? 처음에는 탐탁지 않았던 대한민국. 그래서 어떡하자고? 야, 보시다시피 어린 애들까지 있지 않소. 인도적 차원에서 고려해 주시오. 언제는 우리한테 뭐 동포 팔아먹는 짓 그만하라며. 현대사, 갈 곳이 없어. 하지만 결국 인지상정의 마음으로 호소하던 북한에게 흔들려버린 마음. 애들 밥은 뭐였습니까? 알테를 보내. 북한의 상황에서 마주한 남한과 북한. 과연 이들은 무사히 모가디슈를 탈출할 수 있을까요? 이 영화가 코로나 시국에 개봉을 해서 2021년 최다 관객 동원한 작품이라고 들었어요. 네, 뭐 굉장히 생생한데 사실은 이제 이 영화를 개봉하는 것 자체가 커다란 모험이었던 그런 상황이었고요. 근데 이 영화는 당시 극장도 적극적으로 이 영화를 밀어주기도 했었고요. 심지어 이때 포스터에 메인 문구가 극장으로 가자였었어요. 그만큼 이 작품 하나만의 어떤 책임감이 아니라 어떤 극장 영화, 한국 영화에 대한 좀 책임감을 또 실은 영화가 아닌가. 모가디슈가 조금 더 이렇게 사실적이고 극적으로 느껴졌던 게 실제로 있었던 일이라면서요? 네네. 남북이 경쟁하던 시절이고 남한과 북한이 모두 다 유엔에 가입이 안 된 상황. 네. 그 상황에서 이제 가입을 해야 되는 상황인데 소말리아에서 굉장히 큰 문제가 생기게 되는. 지금도 사실상 내전 상태이고요. 저때 내전이 계속? 그렇죠. 구도들은 계속 바뀌게 됐지만 어쨌건 그런 그 격변기 지역적으로나 세계사적으로나 혹은 남북한 문제로나 이런 상황에서 이 사건이 터졌다라고 생각하면 훨씬 더 긴박한 상황이 되죠. 말씀하신 것처럼 이게 30년 전의 이야기지만 아직도 소말리아의 상황이 뭐 촬영이 불가능한 상황이기 때문에 실제로는 모로코에서 올로케로 촬영을 했다고 해요. 그런데 또 실내 장면도 다 실제로 그 현장에 가서 촬영을 했다고 하더라고요. 그래서 이제 어떤 진짜 배우들이 막 더워 보이고 좀 뭔가 좀 간절해 보이고 이런 부분들이 더 현실적으로 잘 다가왔었던 것 같아요. 네. 보시다시피 우리도 넉넉치는 않지만 많이들 드세요. 예? 와, 근데 저 상황에서 식량을 저렇게 나눈다는 건 목숨을 나눈 건 저 그런 생각이 들더라고요. 먹고는 싶은데 상대를 완벽하게 믿을 수가 없죠. 그 상황에서. 아, 밥을 바꿔. 네, 밥을 바꿔서 먹으니까 모두가 이제 다. 됐죠.
정양석. 경찰들도 다 내뺐는데 무슨 배짱으로 이러네? 응? 야, 이게 뭐니 이게? 이게 뭐야? 아우. 사과하라고 이 쌍간나 아니면 끝까지 가보던가. 사실 전체적으로 보면 이 영화가 스펙타클한 장면이 많은데도 주인공들이 직접적으로 액션하는 장면은 사실상 이거밖에 없어요. 그런 면에서도 중요하죠. 뭐 배우들 라인업만 봐도 사실 믿고 보는 집합소입니다. 뭐 김윤석 씨부터 조인성 씨부터 너무 매력적인 배우들이 많이 나왔는데 약간 조인성 씨가 똘끼 있는 참사관 역할을 참 잘 소화하신 것 같아요. 조인성 씨에 대한 이미지가 깨지는 어떤 그런 굉장히 쾌감이 관객들한테 있고 조인성 씨를 보면 여기서 영화 속 설정으로는 자기가 굉장히 멋있다고 생각하는데 모양 빠지는 사람이잖아요. 네. 그러면서 연기하는 거 보면 확실하게 초반부터 캐릭터를 본인이 잡으셨어요. 말도 안 되게 영어 같은 걸 하는데 영어가 한국말로 들리지 않나요? 한국말 억양으로 영어를 하잖아요. 야, many people no problem. Your job, Protect the embassy. This is same. Your favorite Korean 시간에. 요새 가장 제가 애정하는 배우 중에 한 분인데 구교환 씨 네. 얘기를 또 빼놓을 수가 없을 것 같은데 극 중에서는 이제 조인성 씨와 구교환 씨가 약간 되게 투닥거리고 좀 갈등을 많이 빚지만은 실제로는 뭐 되게 또 사이가 좋으셨다고 하더라고요. 우린 여기 가만히 있는데 저는 기쪽수로 모아서. 강수로 확. 안 돼, 여기서 그러면. 그러니까 막 생각이 안 나. 야, 내가 언제 기쪽 보고 같이 가자 그랬어? 왜? 쌌네. 촬영 감독님도 말씀하시기를 조인성은 진짜 인성이 좋은 배우고 구교환은 교환이 불가능한 배우다라고 이렇게 또 칭찬을 할 정도로 연기도 뭐 너무 잘하지만 현장 분위기도 되게 또 좋게 만드는데 한몫하셨다고 합니다. 배우는 부모님들이 이름도 잘 지어야 될 것 같아요. 다시 한번 목적을 정확하게 합시다. 남북 통일하러 모인 것도 아니고 우리는 오로지 이 전쟁을 통해서 살아나가기 위해서 모인 겁니다. 오케이? 어쨌든 남이 되건 북이 되건 이 선이 닿는 큰 대사관을 탈출 루트로 잡아봅시다. 여기서 가까운 이태리 대사관 두드리는 게 제일 빠를 겁니다. 이태리는 우리 정식 수교국이 아닌데 우리까지 받아준다는 보장이 있겠습니까? 우리한테 유리한 상황은 아니지. 아직 이집트 대사관이 남아있어. 이쪽을 통해서 카이로로 빠져나가는 길을 알아볼 수 있지. 이번엔 남조선이 아직 이집트와 수교전이니 불편하시겠구만. 응? 이집트에도 우리 영사관은 있어. 저 이렇게 하시죠. 우리가 이태리 대사관을 맡고 임 대사님이 이집트 대사관을 맡아서 상황이 유리한 쪽을 선택하는 걸로. Ambassador Han! Look, Ambassador, frankly speaking, we can't take North Koreans, whom we don't have diplomatic ties with, when we can barely fit all of our own people on the plane. So why don't we evacuate South Koreans first? 뭘 고민하셔. 오케이 하셔야지. 그리고 이북 사람들은? 그 사람들이 이집트 대사관에서 알아서 하겠죠. 이제 와서 우리까지 나갈 길 날리자는 겁니까? 에? 그렇게 애초부터 전향을 시켰으면 우리 쪽 사람들 되는 거니까 다 데려갈 수 있었잖아요. 내 말이. Ambassador Mario? Actually, those North Koreans have defected to our side. So I need you to get back by 4 p.m. at latest and stand by. 그렇지. 사실은 책임질 수 없는 말로 속인 거잖아요. 네. 전향하지 않았음에도 불구하고 전향했다라고 말을 해서 탁의 도움을 받는 건데 어떻게 보면 이 상황에선 그런 불가피한 선의의 거짓말로 보이죠. 영화에 전반적으로 깔려 있는 게 어떤 도덕적인 딜레마에 관한 내용이 많이 나오는 것 같은데 한진성 대사도 이런 말을 하잖아요. 어젯밤에 문 열어주지 말고 그냥 내쳤어야 됐는데. 그지? 어떤 개개인의 선택이 있어서 그런 딜레마를 계속 좀 다루고 있는 것 같더라고요. 누군가가 절박하게 노크를 하고 있을 때 문을 열어줄 것인가라는 어떤 화두들을 던지고 더군다나 이 영화에서는 그것이 한민족인 같은 민족인 북한 사람들이잖아요. 그런 면에서도 굉장히 인상적인 측면입니다. 혹시
버릴 책들 좀 있어. 책이요? 아, 이거 떼면 어떡해요? 아 이거 이렇게 막 쓰다 보면 다 떨어져요. 아, 이게 어떻게 힘을 받아요, 이게. 이런 운전을 해. 아니, 이 안에도 이렇게 붙여야 돼? 아이, 모래주머니나 달아쓰라니까 그 참. 총을 맞을 걸 대비해서 자동차에 왜 모래주머니를 매달고 책으로 이렇게 방탄차를 만들잖아요. 비주얼로도 되게 좀 인상 깊었었고 뭔가 좀 잘 조달이 되지 않는 현재 상황도 잘 표현된 것 같아요. 다들 이탈리아 대사관에서 무사히 만납시다. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 괜찮아, 정부군이야. 100개 줘봐. 아이 그쳐줘야지. 우리는 그런 전혀 의사가 없다라는 걸 백기를 들고 바깥에 흔들려고 하다가 이 깃발이 빠지고 이 깃대만 나가게 되니까 총인 줄 알고 뭐 정부군이 쏜다든가 이런 상황까지 굉장히 급박하게 묘사가 되어 있죠. 메딕다! 낙소! 정만식, 구교환 두 배우 면허를 따고 첫 카세이싱 연기에 도전을 했다고 합니다. 구교환 씨 같은 경우에는 모로코에 와서 쉬는 날에는 계속해서 운전 연습을 했다고 해요. 네. 무슨 매드맥스 한 장면 같네요. 진짜 이태리 복귀를 진짜 피자집 갈 때만 봤지 내가 이렇게 반가워하게 될지 정말 너무 반가운 거예요. 어느 순간 영화라는 걸 잊어버리고 실제로 내가. 진짜 손에 땀을 쥐면서 빨리 이태리 대사관까지 무사히 가야 되는데 약간 그렇게 몰입하게 만드는 힘이 있더라고요. 맞아요. 근데 이게 굉장히 찍기가 어려운 게 이 주인공들의 입장에서는 액션을 하지 않고 오로지 처음부터 끝까지 리액션만 하는 거예요. 무조건 피해서 도망가는 액션만 해야 된단 말이에요. 그러니까 이 전체 상황에서 사실은 배우들이나 주인공들은 모두 다 리액션만 해야 되는 굉장히 답답한 상황인데 영화를 보다 보면 그런 생각이 안 들죠. 왜냐하면 그 장면들이 굉장히 스펙터클하면서도 아주 사실감 있게 찍었기 때문인데 그런 면에서도 후반 작업을 얼마나 잘 짜인 프로덕션으로 완성해냈는지 우리가 짐작할 수 있는 측면이 있습니다. 네. 굉장한 쾌감을 느꼈던 액션 장면이 끝나고 마지막 엔딩 씬으로 가는데 생각보다 좀 굉장히 좀 덤덤하잖아요. 그게 너무 좋았어요. 배우들의 연기가 약간 덤덤해지는데 그게 좀 더 약간 울컥하게 와닿는 것 같아요. 사실은 어떤 민족애를 보여서 살아났으니까 마음이 어떻겠어요? 그냥 이 사람들 다 아예 그냥 남한으로까지 데려가서 제대로 이렇게 살게 하고 싶을 그 마음이 들지 않겠어요? 그렇지만 그 말을 마치 비행기 안에서 살짝 농담하는 것처럼 툭 던지는 걸로 그냥 그 마음의 진심을 전한다든지. 몬바사 공항에 도착하면 우리 쪽 대사관에서 차량과 숙소를 준비해 주기로 했습니다. 다른 뜻은 없으니까 오해하지 마시고 만약 필요하시면 같이 가셔도 된다고요. 지난밤 이태리 대사관에 있을 때 병영과 연락이 닿아서 당에서 조치를 취해주기로 했어. 한 대사, 늦었지만 내 진심으로 고맙소. 그런 상황에서 상대에서 기다리고 있는 사람들의 어떤 그런 눈초리를 의식하지 않을 수 없으니까 아이들이 막 이렇게 쳐다볼 때 이렇게 눈을 가리고 막 이런 것들을 보여주잖아요. 그렇게 가면서 눈인사라도 할 것 같은데 영화에서는 양쪽에서 눈인사조차 안 하죠. 그게 리얼리티가 있을 거고요.
또 훌륭한 것은 각각의 차를 타고 다시는 만날 수 없는 방향으로 가게 되는데 차 안에 있는 묵묵히 만감이 교차하고 있는 김윤석 씨는 화면에서 우측을 보는 싱글샷으로 찍었어요. 단독 쇼트를. 그다음에 거기에 붙이는 장면은 또 어떻게 찍었냐면 이번에 허준호 씨는 왼쪽을 보도록 찍었어요. 근데 이것을 편집에 해서 연결하면 어떤 효과가 있냐면 둘이 마주보는 것처럼 느껴지거든요. 이런 식으로 표현을 한단 말이에요. 이런 거 해서 결국은 양측의 하나됨 같은 것을 시각적으로 보여주는 거죠. 촬영과 편집에 의해서. 그런 면에서도 굉장히 품이 있고 멋진 장면이다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 자, 아직 모가디슈를 보지 못한 우리 덕후분들을 위해서 문화시민만의 해시태그 한번 붙여볼까요? 네. 한국 영화 시스템의 힘 이렇게 얘기하겠습니다. 이것을 하려면 한 사람의 힘으로 되는 영화가 아니거든요. 현장에서 이 수많은 상황에서 일어날 수 있는 수많은 것들을 다 통제해서 이런 거대한 영화를 찍었다는 것은 사실상 한국 영화 시스템의 힘을 보여주는 영화입니다. 그런 측면에서도 이 영화가 갖고 있는 어떤 무게감이 있지 않을까 싶어지네요. 비행기에서 내리면 절대 서로 아는 척하면 안 되니까 임 기사님 인솔 잘 부탁드리고 다들 작별 인사를 여기서 나눕시다. 네.